Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan kemuliaan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaah khusus nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, rutin setiap Senin malam Selasa selalu diadakan kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah bersama guru kita semua, Buya Yahya. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita semua, Buya Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يريد درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للصالحين في مشارقة مغربات ولا سيسون إصلاح بأسان من وقم شر ثم إلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لشيخنا حبيب عبد الله محمد والمسلم مشهد الحبيب قناة الإمام الشيخ محمد الشيخ والذين دون مشهد كل من حضر هذا المشهد المنفكين المتبرئين المحسنين المجتهدين المستمعين إن شاء الله. أصلا يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا له ويهدينا ويهم ويطول أمرنا وما أمرهم في الطاعة والصحة والعافية وسائر رزقنا وقد حاجاتنا وحاجات بله أمالنا من هو يجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحمد والعزمة نازلات والرحمة وفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ستقبل من بركة الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, pendamba, pengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam meniti kemuliaan sehingga kita terus di jalan menuju kemuliaan hingga kita sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Seperti biasa, ada satu hadis Nabi yang akan kami hadirkan sebagai muqaddimah
Ini sudah dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-224 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz qala, beliau berkata, bainama ana radifun nabiyyi, waktu aku dibonceng Nabi. Oh, dibonceng Rasulullah. Laisa baini wa bainahu illa akhirur rahli, dibonceng di kendaraan. Ada yang mengatakan ini ada onta, ada yang mengatakan khimar. Naik onta, dibonceng di belakangnya Rasulullah. Indahnya suasana yang dirasakan oleh Sayyidina Mu'adz, dibonceng oleh Rasulullah, nempel dengan Rasulullah. Yang menjadi pembatas hanya tempat duduk yang di atas pelana, yang di atas onta itu, jadi nempel dengan Rasulullah SAW. Faqala ya Mu'adz, kemudian berkata Rasulullah kepada Mu'adz, qultu, aku jawab, labbaik wa sa'daik. Iya ya Rasulullah. Labbaik itu adalah setiap untuk menjawab seruan. Kalau ditambah sa'daik, maksudnya kami penuhi panggilanmu dengan senang hati. Aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Kalau kita naik haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma ya Allah labbaik, kami penuhi panggilan. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu. Iya ya Rasulullah, maksudnya dengan senang hati. Ada apa ya Rasulullah? Tsumma sara sa'atan, kemudian berjalan, sambil berjalan, tsumma qala ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qultu, aku berkata lagi, labbaik ya labbaik Rasulullah wa sa'daik, baik ya Rasulullah, dengan senang hati ya Rasulullah. Tsumma sara sa'atan, kemudian berjalan lagi, tsumma qala, Nabi mengulang lagi ya Mu'adz, dipanggil Rasulullah. Kita masih ingat Sayyidina Mu'adz itu yang pernah mendapatkan satu kalimat terindah yang didamba oleh manusia semuanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz itu yang pernah suatu ketika Nabi berkata, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Allah yang mengatakan Rasulullah. Kita selama ini hanya sepihak, kita ngaku. Apakah diaku atau tidak oleh Nabi? Memang Nabi mencintai umatnya, Nabi mencintai semua umatnya yang benar, bukan pendusta. Kalau benar Nabi mencintai, maksudnya cinta kita diterima oleh Nabi, diakui oleh Nabi. Kalau memang Nabi pada dasarnya sangat mencintai, penuh kasih dengan umatnya, tidak ingin umatnya tersiksa. Nah, dengan cinta cinta umat kepada Nabi akan disambut oleh Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta sifatnya umum. Secara umum Nabi mencintai umatnya, tapi ada cinta khusus, dan ini adalah imbalan daripada cinta orang tersebut. Sayyidina Mu'adz sangat mencintai Nabi, Allah pun beritahu Nabi Muhammad dan berikan cinta kepada Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz. Lalu Rasul berkata, ya Mu'adz inni uhibbuk. Gimana rasanya saat itu? Yang mengatakan cinta adalah Nabi. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi mah enteng, tapi Nabi mengatakan inni uhibbuk, aku mencintaimu ya Mu'adz, dan diulang 3 kali. Seperti ini Nabi kalau manggil Mu'adz berulang-ulang, ya Mu'adz labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, ya Mu'adz labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Qul hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi, apakah kamu tahu ya Mu'adz, apakah haknya Allah terhadap hamba-hambanya? Maksudnya apa? Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya apa? Kewajiban hamba kepada Allah apa? Qultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, haqqullahi ala ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, oleh hamba-hambanya adalah, yaitu hendaknya hamba-hamba tersebut menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Menyembah Allah,
tidak menyekutukan Allah. Itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Tsumma sara sa'atan. Jadi tidak menyekutukan. Ini haknya seorang hamba. Haknya hamba-hamba kepada Allah. Jadi kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya adalah menyembahnya, mengabdi kepadanya. Dan makna pengabdian di sini lebih luas, bukan hanya sekedar sujud, akan tapi patuh kepada semua perintahnya. Ibadah, menjadikan semua perilakunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan, tidak menduakan Tuhan. Tsumma sara sa'atan, kemudian berjalan sesaat. Tsumma qala ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz. Qultu, aku jawab, labbaik ya Rasulullah, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Iya ya Rasulullah, dengan senang hati. Qala, kemudian Rasulullah berkata, hal tadri, apakah kamu tahu ya Mu'adz, ma haqqul ibadi, apakah haknya hamba-hamba Allah alallahi, atas Allah, idza fa'aluhu, kalau hamba-hamba tersebut sudah menjalankan tadi yang pertama. Kalau para hamba-hamba itu sudah menjalankan perintah Allah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau sudah mereka menjalankan perintah Allah, yaitu mengabdi kepada Allah, apa hak Allah, hak atas Allah kepada hambanya? Kalau bahasanya seolah-olah apa kewajiban Allah, tapi ingat, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Tidak boleh. Kita kurang ajar kepada Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Akan tapi apapun yang dilakukan oleh Allah atas hambanya, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan bukan karena Allah terpaksa. Tidak ada yang mewajibkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah sana dibahas, tidak wajib Allah memasukkan Abu Jahal ke neraka, dan tidak wajib Allah memasukkan orang beriman ke surga. Tidak wajib. Kalau Allah memasukkan, karena memang itu adalah milik Allah semuanya. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati punya adab kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau mengatakan wajib atas Allah. Hanya di sini memang ada kalimat yang seolah-olah menunjukkan ada kewajiban, tapi bukan begitu. Karena sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Misalnya ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku, nanti aku akan beri. Kemudian ada janji Allah, kalau kau berbuat baik akan aku beri imbalan. Jadi Allah memenuhi itu semuanya karena Allah memenuhi janji. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, bukan karena kewajiban bagi Allah. Dan yang mengabdi kepada Allah secara serius, ya Allah akan masukkan ke surganya. Tapi tidak wajib bagi Allah masukkan ke surganya. Para ulama mengatakan babul muqabalah dan musyakal. Maksudnya apa? Kalau kau berbuat begitu, aku buat begini, seolah begitu. Kalau kau menyembah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu surga. Dan memberi surga ini bukan kewajiban bagi Allah, akan tapi sebagai imbalan. Imbalan yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji, maka imbalan itu pun akan terwujud. Tapi tidak wajib bagi Allah. Harus kita harus kita arahkan dulu kepada pemahaman, jangan sampai ada di antara kita mengatakan Allah wajib melakukan sesuatu. Enggak wajib. Sekali lagi, Allah tidak wajib memasukkan Fir'aun ke neraka, tidak wajib. Tapi Fir'aun di neraka. Allah tidak wajib memasukkan istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar, ke neraka, tapi disebutkan di neraka. Abu Lahab, Allah tidak wajib memasukkan Abu Lahab ke neraka, tapi Abu Lahab di neraka. Jadi Abu Lahab di neraka bukan karena Allah wajib masuk ke neraka. Kita harus punya adab kepada Allah. Jangan kita mengatakan wajib bagi Allah, nanti kurang ajar. Ya Allah, aku sudah minta, mana wajib bagi memberiku? Kurang ajar kau. Kepada Tuhan begitu nggak bisa kan gitu. Jadi kepada Allah kita tidak boleh berkata wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Itu akidah ahli kita, ahli sunnati wal jamaati. Maka di sini adalah sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Istighfarlah kepadaku, aku ampuni, engkau akan aku ampuni. Ikan Allah. Jadi bukan wajib bagi Allah mengampuni, tapi Allah tidak pernah ingkar janji kalau engkau mohon ampun kepada Allah akan Allah ampuni. Yang memohon di tengah malam sepertiga akhir malam,
yang minta kepada akan aku beri, tapi ingat tidak wajib bagi Allah untuk memberi. Seperti halnya di sini juga, kalau mereka sudah melaksanakan tugas beribadah dengan benar, maka apa? Hak hamba atas Allah yang akan Allah berikan ini. Apa yang akan Allah berikan kalau sudah seorang hamba menjalankan perintahnya, menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka sadar betul bahwasanya diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah, lalu dijadikan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau bekerja pun hanya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Lah kalau orang kayak begini mau dikasih apa sesuai dengan janji Allah? Ini qultu Allah wa rasuluhu alam. Wah, kalau itu Allah lebih tahu, engkau Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Apa yang Allah berikan kepada hamba yang telah menjalankan itu semuanya? Engkau lebih tahu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, haqqul ibadi 'alallahi, yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut adalah alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Karena mereka sudah memenuhi panggilan Allah, memenuhi tugasnya, menjalankan perintahnya, Allah tidak akan menyiksa. Allah Maha Kasih. Nah, kapan Allah menyiksa? Kalau mereka tidak patuh, tidak mau menjalankannya, tidak mau menjalankan perintah, tidak mengabdi kepada Allah secara sesungguhnya, maka Allah akan siksa. Tapi kalau seorang hamba benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan, maka dia akan dijauhkan Allah dari siksa Allah. Dalam riwayat lain ini dijelaskan bahwasanya, jelaskan Sayyidina Mu'adz lalu berkata begini, ya Rasulullah, kalau begitu apakah boleh aku sampaikan ini berita ini kepada siapapun? Oh, ntar dulu. Iya, kalau yang dengar seperti kamu ibaratnya, maksudnya kalau yang dengar seperti Abu Hurairah, dengar berita begitu langsung semakin giat beribadah biar tidak disiksa oleh Allah. Tapi kalau orang lemah iman, wah, yang penting aku sudah tidak menyekutukan Allah, pemahamannya yang pendek, berarti Allah tidak akan nyiksa saya. Berbahaya. Seperti mengatakan la ilallah nanti langsung surga, mendapatkan surga. Wah, berbahaya kalau dipahami oleh orang yang imannya lemah, pemahamannya lemah, sehingga nanti apa? Yang penting saya mengucapkan la ilallah saja deh, nanti saya masuk surga. Yang penting saya tidak menyekutukan Allah. Lidahnya ngomong tidak menyekutukan Allah, ternyata di dalam hatinya dia kurang percaya kepada Allah. Kok buktinya apa? Suruh sholat gak mau loh. Lah kalau kamu percaya Tuhanmu Allah, pasti sholat kamu itu. Maka nggak cukup dengan pengakuan dengan lidahnya, sehingga waktu itu adalah dilarang oleh Nabi, jangan kau sampaikan, jangan sampai kalau kau sampaikan mereka mendengar berita ini lalu mereka ngandalkan, ngentengin, sehingga tidak serius di dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah Sayyidina Mu'adz wafat disampaikan karena takut dianggap sebagai orang yang menyimpan ilmu. Di saat itu imannya orang sudah pada kuat, dan dijelaskan dengan penjelasan bahwasanya siapapun yang berbuat baik tentu akan diberi oleh Allah, penjelasan yang panjang oleh para ulama supaya orang tidak salah. Sebab berbahaya sekali kalau orang salah paham. Salah paham itu berbahaya. Wah, yang penting kita sudah tidak menyekutukan Allah, nanti Allah tidak akan menyiksa saya. Sementara banyak riwayat-riwayat lain yang melakukan dosa ini akan disiksa. Udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan disiksa oleh Allah gara-gara seekor kucing, padahal dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak menyekutukan Allah, hanya dia berbuat zalim dengan seekor kucing lalu disiksa di neraka. Ini. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, pengabdian ini, maka makna ibadah nanti dipahamkan. Makna ibadah itu luas sekali, memang menyekutukan Allah itu intinya. Kemudian setelah itu apa? Kadang kita ini memang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kadang dalam urusan kebaikan pun ternyata kita bagi antara kita dengan manusia. Misalnya pengen disanjung oleh manusia dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kadang kita tanpa sadar kita lihat mendahulukan manusia daripada Allah. Kerja aja cari duit untuk keluarga sampai nggak sholat misalnya. Kadang-kadang kita mendahulukan manusia dari Allah gara-gara nggak enak sama Allah. Nah, ini kan kelihatannya memang beriman lidahnya, tapi dia kurang ajar kepada Allah. Kan ada orang nggak enak sama orang, terus sama Allah enakan saja. Kan ada orang enak sama orang, nggak enak sama orang, tapi enak sama Allah. Itu bahaya, akan diseksa kalau seperti itu. Baik, jadi apa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang benar-benar mengabdi adalah apa?
yang akan Allah berikan kepada mereka adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Dan ingat, siapapun dari kita tidak akan mampu mengabdi secara sesungguhnya dengan sempurna baik kecuali dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu, Anda pun tidak akan mampu berinfak 100 rupiah dari miliaran rupiahmu kecuali Allah menginginkan engkau berbuat baik. Kita tidak akan mampu melakukan apapun, sholat 2 rakaat tidak akan mampu kecuali Allah menghendaki kita kebaikan tersebut. Maka dari itu lihat adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita, dan kita baca berkali-kali dalam setiap hari, hanya kadang kita sadar atau tidak. Kita selalu mengatakan iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdi, akan tapi harus ada lanjutannya, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami memohon pertolongan. Karena apa? Kita tidak akan mampu mengabdi kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah berikan kepada kami pertolongan dengan harta yang cukup untuk kami berinfak, dengan umur yang panjang agar kami banyak amal, dengan keluarga yang baik agar kami punya banyak kawan berbuat baik, dengan kawannya ini minta pertolongan. Jadi kita selalu minta kepada Allah, dan berikan kepada kami ilmu yang banyak yang cukup untuk berbuat baik. Minta kepada Allah, minta. Nah ini maknanya sadar bahwasanya kita ini ingin mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan perangkat-perangkat ibadah itu macam-macam untuk sampai kepada Allah. Sehingga nanti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, kalau sudah orang paham tujuannya mengabdi kepada Allah, maka dia nanti akan menjadi manusia yang tidak akan menjadikan apapun yang Allah berikan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Makanya ada orang kaya benar selamat, hartanya untuk ibadah, punya jabatan selamat untuk ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang benar yang tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat, Allah akan marah kalau ternyata nikmat yang diberikan kepadanya tapi bukan digunakan untuk Allah. Ini ada sambungannya dengan hikmah yang akan kita baca sebetulnya. Kita masukkan sini dulu. Misalnya Anda punya seorang pegawai yang Anda tugaskan, atau bawahan Anda tugaskan dengan fasilitas, diberi mobil dan sebagainya, kemudian dikasih alat mobil yang bagus, segala macam, tapi untuk menjaga wilayah tertentu atau menjaga kebun. Tatanya apa? Dengan mobilnya dia jalan-jalan keliling, kebunnya dicuri sama maling. Gimana kira-kira? Kamu ini gimana? Sudah aku kasih fasilitas gini-gini. Marah atau tidak? Marah. Lah Allah memberikan kita itu harta itu untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Pejabatan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita gunakan untuk yang lainnya, Allah akan murka, diseksa nanti. Dan ingat, kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sekecil apapun kecuali karena kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan baca hikmah, yang kebetulan hikmahnya kalau tidak salah adalah kurang lebih nanti dengan hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaihi bidarini amin. Ila anqal. Hikmah yang berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah, hikmah yang ke-18. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Saat engkau mengalihkan atau menunda tugas-tugasmu kepada Allah ala wujudul farahi, hingga sampai adanya kesempatan, maka itu min ru'unatin nafsi, termasuk dari kekotoran jiwa yang menutupi hatimu. Ru'unat itu semacam kotoran yang menjadikan kedunguan kita sehingga tidak peka hati kita dengan kebenaran. Ru'unatin nafsi, kekotoran hawa nafsu yang menyelimuti hati sehingga hatinya sudah enggak cerdas lagi,
tidak faham rindu kepada Allah, rindu Nabi, rindu kebaikan. Ru'unat, jadi menjadi dungu. Sebagian mengatakan hamakoh, kedunguan. Jadi kedunguan dirimu, jadi kedunguan, kekotoran hawa nafsumu menyelimuti hatimu, sehingga kamu tidak bisa mengerti lagi mana hal yang terbaik atau yang baik yang harus aku lakukan. Ihalatukal a'mala, tugas-tugasmu yang engkau tunda hingga sampai kesempatan datang, maka itu bentuk daripada kedunguan jiwamu, kedunguan dirimu, kekotoran hatimu karena hawa nafsu tadi. Kita punya tugas, yaitu mengabdi kepada Allah. Sudah selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasmu adalah mengabdi kepada Allah. Ikrar kita setiap saat adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillah, karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, artinya hendaknya kita sadar itulah tugas kita. Adapun model, bentuk aktivitas yang Allah berikan kepada manusia berbeda-beda, tapi biarpun berbeda-beda adalah hendaknya semua mengarah kepada pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan sama, cuman perangkat yang Allah berikan berbeda-beda. Seseorang diberi jabatan, seseorang diberi kekayaan, kayak tadi kami ceritakan, seseorang diberi macam-macam, anak, istri, keluarga dan sebagainya. Baik, itu semua hendaknya dijadikan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ada orang menunda pengabdiannya kepada Allah hanya karena nunggu selesai daripada pekerjaan yang bukan untuk Allah. Contoh, diberi oleh Allah memberikan kewajibannya untuk mengabdi, beribadah, termasuk ngaji dan sebagainya. Tak tanya dia beralasan apa? Nanti aja deh, saya mau, ini ada proyek besar nih, usaha saya ini harus, ini kesempatan emas. Waduh, bahasanya seorang motivator, kesempatan tidak datang dua kali. Wah, ini dipakai lagi ini. Akhirnya apa? Kerja mati-matian. Ayo hadir pengajian kita, ini kesempatan emas, nanti belum tentu datang kedua kali. Gimana tidak dianggap dungu orang itu? Memangnya kamu ngaji juga ini bukan kesempatan emas? Bahkan kalau kematian datang nggak bisa ngaji lagi, kan begitu. Berbuat baik kalau sudah datang kematian nggak bisa berbuat lagi. Sehingga banyak orang terus di saat diajak berbuat baik selalu menunda. Contoh saja, banyak contoh kalau kita membuat, misalnya ada orang diberi usaha bisa membuat satu toko kecil, banyak hasilnya. Diajak orang berbuat baik, ayo infak dengan hartamu, tokomu sudah jalan. Ntar saya akan gedekan dulu, nanti semakin gede untungnya semakin besar, biar saya berbuat baik lebih banyak lagi. Nggak sempat sedekah, buat lagi toko dua. Setelah dua ada kesempatan lagi, karena tokonya semakin gede, koneksinya semakin besar. Akhirnya apa? Wah, buka supermarket. Nggak sempat sedekah. Akhirnya apa? Ayo sedekah ya Ustaz, ya Pak Haji, sedekah ini penting, masjid perlu bangunan pondok. Entar ini kesempatan emas, kebetulan ini ada kesempatan, ada bagian apa datang ke saya, mending saya selesaikan ini dulu, nanti insya Allah kalau ini goal, waduh bahasanya beres, saya akan bantu bangun masjid, bangun pondok berapa miliar, tidak ada masalah. Bangun lagi, bikin supermarket satu, dengar ada, wah, temanmu sudah berhasil 17 supermarket, bingung lagi dia. Oh, kembang lagi dia, tak taunya apa, bangun supermarket yang ke-20, belum 21. Sampai kapan kira-kira? Tidak ada ujungnya. Mati sudah. Mau apa yuk? Runatun nafs. Ini kita buat dari yang kecil. Sama. Jangan sampai kalau berbuat untuk Allah itu nunda nanti hari ini waktumu. Kalau seandainya dirimu punya, kita punya uang misalnya hari hanya 10.000, apa nggak bisa kemotong 100-200 rupiah hari ini juga, nggak usah nunggu nanti. Kalau kita punya penghasilan 10.000, potong hari itu juga, jangan nanti. Ya kalau nanti milik kita, baru disimpan mati, diwaris, mau sedekah apa nanti? Jabatan, nanti aja kalau saya pensiun. Pensiun sudah banyak.
gajinya turun, pengaruhnya sudah nggak ada, sering kontrol dokter lagi, mau apa ya, nunggu pensiun. Jadi justru di saat diberi jabatan semestinya lah ini loh, bisa nunda nanti. Kan banyak orang nunda, nanti saja deh, nanti sajalah. Ayo belajar ngaji, nunggu pensiun, nunggu tua, nunggu ini. Belajar ngaji, majelis, nanti aja deh, saya belum siap. Loh, kok belum siap? Kerja setiap hari siap kok. Nah, ini adalah masuk juga yang dilarang oleh Nabi, masuk tulul amal, panjang angan-angan, seolah-olah dia bisa menjamin kalau dia sampai masa tua. Sekarang kok apalagi nunggu pensiun, banyak orang belum pensiun mati, banyak kok, banyak ceritanya. Maka dari itu lihat saat ini loh, jangan menunda amal untuk kepada Allah sampai esok hari, semampumu. Sehingga sampai dikatakan orang bertakwa yang diberi oleh Allah surga, yunfikuna fis sarra wa dharra, dia berbuat baik tidak nunggu kaya dulu, di saat dia tidak mampu pun dia berusaha menyisihkan. Mau ngaji aja ke at-taqwa nunggu beli sepeda motor. Banyak orang nggak punya sepeda motor bisa berangkat ngaji kok. Apalagi nanti ngomongnya, "Ma, insya Allah kita nabung mobil dulu, nanti insya Allah kalau beli mobil kita bisa ngaji bareng berdua ya." Iya, kalau beli mobil, gak sempat beli mobil ya, nggak ngaji-ngaji. Lah itulah menunda, ini termasuk kedunguan. Karena apa? Belum tentu bulan depan adalah untuk kita, belum tentu tahun depan adalah milik kita. Dengan Allah ya hari ini. Mulailah saat ini juga berbuat baik. Kalau tidak, berarti telah menguasai hatimu, telah menutupi hatimu tadi ru'unatun nafsi, kedunguan, kekotoran hawa nafsu menyelimuti hatimu sehingga tidak kenal Allah lagi. Diajak beribadah nanti, diajak berbuat baik nanti, dan nanti, sehingga apa? Sudah karena mengikuti hawa nafsu, dia tidak bisa berbuat baik, terus mengikuti hawa nafsu. Dan alangkah banyaknya orang yang seperti ini. Maka koreksilah dirimu sendiri. Apakah kita termasuk orang yang menunda-nunda kebaikan? Jangan nunda nanti. So, nanti kalau saya sudah punya istri akan ngaji rajin. Seolah-olah kalau saya punya ini, saya punya duit. Sama ustadz pun juga begitu. Santri mondok pulang, ini nunda-nunda. Kalau sudah pulang punya ilmu ya diajarkan, tidak usah nunggu. Hanya penyakitnya apa? Saya akan kerja dulu, nanti kalau sudah mapan saya baru jadi ustadz. Giliran keenaan nggak jadi ustadz, lupa itu. Nah, ini kan karena kedunguannya. Dan banyak santri seperti itu dibuai oleh setan, biar kamu jadi ustadz yang nggak perlu minta-minta karena kamu sudah cukup. Ini kadang-kadang bisikan setan seolah-olah benar, tapi tetap dari setan itu. Kamu kalau jadi ustadz jangan minta-minta, maka dari itu kamu kerja dulu biar kamu punya mobil, punya ini dan sebagainya, sehingga nanti apa? Kamu jadi ustadz nggak butuh dengan pemberian orang. Kalimatnya benar, tapi yang ngomong kan setan, tetap setan. Maksudnya setan agar kamu tidak ngajar gitu. Kalau tidak ngajar sudah bubar ilmumu. Lah kayaknya 20 tahun yang akan datang kan lupa ilmunya sudah. Mau ngajar apa? Bisikan setan. Kalau masalahnya agar engkau menjadi ustadz yang tidak mengharapkan pemberian orang, bukan harus duitmu banyak, tapi dirimu yang jiwamu, yang hatimu kaya, beres. Nggak tamak dengan berian orang, nggak silo dengan gemerlap dunia, ya aman. Biarpun kamu tidak punya apa-apa, ya nyantai aja. Biarpun duitmu banyak, katanya ustadz yang punya mobil 16, tapi kalau tetap tamak masih mikir saja, tamak ya rakus, nggak ada hentinya. Yang menjadikan tidak butuh dengan pemberian orang adalah kaya hati. Kaya hati, tidak perlu pemberian orang, tidak mengharap dari orang. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Santri pulang dari pondok sudah punya ilmu masya Allah, di kelas hebat, itu aja khawatir urusan dunianya dan sebagainya. Akhirnya ya nunda dakwahnya nanti. Setelah nanti sudah banyak, alangkah banyaknya santri yang salah setting. Kata dia sendiri, ada seorang santri ngomong kepada kita, ini nyupiri mobil kita, semoga ada di sini. Kalau di sini, ini saya buat contoh, tidak saya sebut nama anda. Sambil ngomong, Buya saya ini apa salah setting Buya? Salah setting gimana? Saya itu mondok lama dan saya sudah bisa baca kitab, saya hafal alfiyah, hafal ini. Cuman saya sekarang jadi jualan di ini sebut teman-teman. Terus ngajar? Enggak. Saya bilang ya salah setting juga bisa, tapi salah niat juga bisa. Kadang seperti itu.
Sehingga kadang-kadang dibuai oleh setan, saya harus cari duit dulu dan sebagainya. Bukankah yang sudah dijamin oleh Allah adalah urusan rizkimu? Kenapa kita masih ragu lagi dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh bekerja, ya bekerja, tapi jangan sampai pekerjaanmu itu adalah menyita pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya adalah apapun yang akan kita lakukan dari aktivitas dunia ini adalah untuk menjadikan amal kita kepada Allah semakin serius. Itu yang harus kita pahami. Jangan ketuker dunia urusan dengan Allah, teledor. Ini salah. Bagaimana agar sholatmu khusyuk, bagaimana agar puasamu benar, bagaimana agar dengan Allah, hubunganmu dengan Allah itu baik. Cari dunia boleh, tapi itu kamu harus tahu mencari dunia untuk bagaimana sholatku agar benar, bagaimana ibadahku agar semakin tentrem. Nah itu harus tidak perlu menunda. Kenapa? Sholat pun tidak boleh menunda, kepada Allah tidak boleh menunda. Dan ini maka jangan biasakan dalam berbuat baik itu nunggu nanti, karena nanti belum tentu milikmu. Sehingga nanti masuk bab ini adalah tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga kita perlu mengingat bahwasanya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Program besar, rencana banyak, akan tapi tidak semua rencana itu terpenuhi. Tidak usah rencana besar, nanak nasi pun kadang-kadang rencana kecil kan, kadang-kadang belum sempat nanak nasi, nyuci nasinya sudah mati ada. Begitulah ajal. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini sehingga menunda tugas kita kepada Allah hanya karena mencari dunia. Sehingga kami seru kepada siapapun yang lagi punya jabatan, lihat, jangan nunggu nanti, tidak perlu nunggu jabatan yang berikutnya, belum tentu diangkat lagi. Yang jadi presiden hari ini manfaatkanlah, yang jadi bupati hari ini manfaatkanlah, yang jadi kuwu hari ini manfaatkan jabatanmu hari ini juga untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah nanti, insya Allah saya akan berjuang serius kalau saya diangkat yang kedua kalinya. Wah ya kalau diangkat, kalau enggak, apalagi banyak belum apa-apa sudah masuk penjara kan, ibaratnya begitu. Artinya Pak, apapun yang jadi kami serukan, hei para pejabat, ketahuilah bahwasanya jabatan yang Allah berikan kepadamu itu sebetulnya adalah itu Allah berikan kepadamu sarana untuk meluncur kepada Allah. Sehingga berbuat baikmu adalah saat ini, tidak usah nunggu nanti. Saat ini bersama jabatanmu berbuat baik. Nah, hei orang kaya, jika engkau punya kekayaan berarti kekayaanmu itu gunakan untuk Allah saat ini juga. Hei orang alim yang punya ilmu, gak usah nanti, mau berebat nanti. Kalau kamu menunda nanti macam-macam sebab yang menjadikan hilang benar adalah kematian, sudah nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Jadi ayo kita menjadi orang yang cerdas, jangan sampai kita kena ru'unatin nafsi, jangan sampai kita mengalami penyakit kedunguan, kepekaan dalam hati kita karena dikeliputi oleh hawa nafsu kita. Urusan dunia itu semua koreksi diri, semua ayo kembali kepada dirinya sendiri. Urusan ibadah jangan menunda. Kalau ternyata kita menjadi susah ngaji, susah berbuat baik hanya karena mementingkan urusan dunia, berarti sudah salah. Kita salah, kita telah dikuasai oleh ru'unatun nafsi tadi, kedunguan menguasai jiwa kita, menguasai hati kita. Akan tapi orang cerdas, Anda akan melihat di mana-mana ada, dengan kesederhanaannya dia ingin dekat kepada Allah, bahkan sakit pun ternyata masih dia rajin untuk beribadah. Tidak sedikit kita melihat misalnya orang umroh, orang sholat jamaah, orang pergi ke masjid, orang ngaji. Bahkan kita sering lihat orang mengaji pun Masya Allah, kalau dia pikir fisiknya sudah lemah banget dengan bermacam-macam penyakit dalam dirinya. Dia duduk di tempat belajar pun dia merasakan sakit, cuman terbetik di hatinya, seandainya pun aku mati, aku ingin mati saat begini. Indah, semoga panjang umur semuanya. Dia tidak memanja dengan sakitnya lalu jadikan alasan dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit ru'unatun nafsi ini akan menimpa siapapun, bukan saja pejabat yang saya seru tadi, bukan saja orang kaya yang saya panggil, tapi ustadz pun juga masuk bab ini, ahli ilmu pun bisa masuk bab ini, semuanya. Maka ayo kita sadar, maka nggak usah nengok siapapun, tengok dirimu sendiri. Bukankah engkau adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ayo berbuatlah baik kepada Allah saat ini juga. Jangan sampai kita menunda perbuatan baik hanya karena urusan dunia,
Akan tapi sebaliknya, jadikan urusan dunia kita untuk mengukuhkan kebaikan yang saat ini kita lakukan. Inilah orang-orang cerdas. Jangan sampai nanti anak-anak kita pun ternyata kita jadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lebih mengenalkan kepada urusan dunia, tidak tahu bahasanya dunianya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau memang anak kita fahamkan dengan kecerdasan hatinya bahwasanya dia menjadi apapun, hendaknya menjadi apapun untuk mengabdi kepada Allah. Apapun, mungkin anak kita ingin jadi seorang dokter, jangan sampai terlena. Dokter yang tidak kenal Allah, akan tapi harus kita didik dari awal. Kau menjadi seorang dokter untuk apa, nak? Harus ditanya dulu. Saya ingin jadi dokter, ingin, alasannya dokter prospektif. Orang sakit setiap saat mah, terus duit. Nah, ini sudah salah niat. Coba kalau anda punya anak untuk menjadi seorang dokter hanya cari duit, anda telah salah menanamkan niat dalam hati anak-anak. Niat untuk mengabdi kepada orang, mengabdi untuk orang karena Allah, mengabdi kepada manusia karena Allah. Lihat hebat putra anda, putri anda di saat menjadi dokter, lihat karena Allah, maka di saat dia menjalani pendidikan pun tidak akan lupa kepada Allah. Akan tampak dia adalah orang yang rajin dengan Qur'annya, tahajudnya, dia tidak akan melanggar Allah. Sama, saya mau bisnis, untuk apa nak? Kadang-kadang apa? Kadang nasihat mamanya gila, sudahlah nak, kamu jangan kayak mama, sudah biar saya. Nasihatnya udah nggak bener. Sudahlah biar yang capek bapak sama ibu saja, kamu jangan kayak saya. Itu adalah nasihat yang paling dekat di lidah para orang tua ini. Jangan kayak saya deh, nah, kan itu ya, pokoknya kayak saya. Loh, bapaknya itu hebat, biarpun fakir rajin ibadah, kok bilang jangan kayak saya? Itu bagaimana itu? Dia fakir, cuman rajin ibadah, rajin ngaji, nggak kenal keharaman, nggak kenal maksiat. Tapi nasihati anaknya, nak, sudahlah nak, yang capek abah sama umi saja, kamu jangan seperti abah sama umi, kamu harus cari duit yang bener, kaya. Lah niatnya sudah salah. Betul kaya dia, jangan kayak uminya rajin ngaji, dia enggak, ibunya rajin ibadah, sudah enggak lagi, salah menanamkannya. Masuk ru'unatun nafas tadi. Maka kalau mendidik anak, nak, kamu pengen apa nanti? Mas, saya mau usaha, Mak. Untuk apa usaha, nak? Tekankan, usaha sebanyak apapun bakal mati, nak. Gini, Mak, kalau saya usaha harus niatnya benar. Apa niatmu? Saya ingin, pertama adalah semoga saya bisa punya rezeki sehingga saya bantu banyak orang karena Allah, kemudian saya tidak menggantungkan ke orang, kemudian saya bisa banyak manfaatnya. Baru benar niatmu karena Allah. Jadi mulai dari dia membuka usaha sudah dianggap sebagai ibadah dia. Tapi kalau kita lupakan Allah di dalam perjalanannya, ini musibah. Maka dari itu kami selalu ingatkan, jika anda seorang pengusaha, di saat anda duduk di kursi di meja kerja anda, lalu anda punya gambar tentang pekerjaan anda, lalu untungnya berapa? Bayangkan, hayalkan, saya punya proyek apa, keuntungannya adalah 100 juta atau 1 miliar keuntungannya. Gambarkan, aku akan bekerja, ujungnya adalah apa? Ridho Allah. Harus apapun yang anda kerjakan, biarpun jual daun, jual biting, jual kerupuk, jual apapun, biasakan di sana ada Allah. Hebat itu, indah. Termasuk yang gajiannya per bulan itu untuk Allah harus ada. Saya gajian saya sebulan hanya 200.000, tapi saya ingin ini ada untuk Allah. Untuk Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Di saat dia bekerja, semuanya dinilai oleh Allah ibadah. Ibadah karena apa? Ujung-ujungnya adalah untuk Allah. Potong langsung dari awal dalam niat anda biar masuk di sini. Jadi biarpun dia tanya dunia, sudah masuk ibadah. Kadang-kadang diajak berhayal saja berat. Kalau seandainya ibu nanti untung 1 miliar, bisa enggak nyumbang 100 juta? Banyak banget, saya banyak tanggungan. Belum untung aja sudah pelit ya. Ini ada model-model begitu, belum dapat, karena dia belum biasa dengan Allah. Kalau sudah biasa dengan Allah enak. Jangankan 100, separuh pun tidak ada masalah. Mau untung kok, saya tidak rugi kok. Tapi lihat ru'unatun nafas, ntar dulu, kalau memang betul untung, saya sudah punya program baru lagi ini. Nah, saya untung 1 miliar ini, saya akan tumbala ini enggak, saya sudah siapkan, saya akan buka 3 supermarket. Nanti hasilnya dari situ lah, ini ru'unatun nafsi. Betul, supermarket dibangun lagi, tatanya apa? Dia mati duluan, nggak bisa berbuat baik. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan.
siapapun Anda, jangan menunda berbuat baik. Apapun yang Anda kerjakan, hendaknya harus Anda mulai dari Anda saat memulai kerjaan, harus Anda sertakan Allah di dalamnya, karena Allah. Jadi sudah masuk bab ibadah, nggak usah nanti. Sedekah pun tidak harus nunggu kaya. Di saat Anda punya gaji yang sangat sedikit pun, biasakan. Di saat sesibuk apapun Anda, biasakan Anda untuk punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya kesibukan seperti apapun, tidak punya waktu untuk Allah, itu bohong. Ada orang katanya memang hadir majelis nggak bisa, aduh sibuk banget. Hadir majelis nggak bisa, seminggu sekali nggak bisa. Kenapa? Amat sibuk, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa diwakilkan. Hati-hati, gampang. Tiba-tiba dia nggak ke masjid, juga nggak kerja. Di mana? Di rumah sakit seminggu. Ada bisa ndak? Ayo ngomong. Saya nggak punya waktu dokter untuk opname. Nggak bisa ngomong, dia malah minta sendiri, bayar lagi dia. Dengan Allah kok main-main. Harus punya waktu untuk ngaji. Alhamdulillah, Anda bersyukur Anda bisa saat ini. Anda doakan yang lainnya jangan sampai masuk ru'unatun nafs ini. Ada banyak alasan, karena sibuk sekali, wah nggak bisa. Padahal mobil ada, sopir ada, ini aja, terus kurang apa? Oh, ada orang sakit nggak punya duit, besok yang dimakan aja belum kelihatan, sekarang bisa ngaji, ada kok. Maka orang selamat dipilih oleh Allah. Semoga Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita pun juga membiarkan siapapun yang di kiri kanan kita menjadi orang yang lupa dan lalai. Banyak orang lupa. Kalau ngaji nggak bisa, banyak sibuk katanya, sibuk lagi. Tapi ternyata masya Allah, banyak sebenarnya. Setiap hari kita punya waktu yang pasti. Suatu ketika ada seorang ditanya, ya tuh tidak punya kesibuk. Kawan saya, coba kamu datang ke satu tempat majelis, aduh tidak punya waktu. Kenapa sibuk? Baik, aneh, bohong kalau kamu tidak punya waktu. Kamu tidak bisa ngatur waktu, tidak ada himmah. Coba suatu hari kamu harus duduk di sebuah tempat yang tempat itu paling tidak kamu sukai, 5 menit 10 menit buang air. Ngapain kamu di situ? Mau juga? Bisa juga kan? Pasti bisa. Katanya Anda punya waktu, kamu ngapain di situ? Atau sakit? Jadi yang tidak punya waktu untuk Allah, tertibu dia. Jadi jangan sampai ada di antara kita berkata tidak punya waktu untuk Allah, tidak punya waktu untuk ngaji. Jangan sampai nanti diuji ngaji juga Anda ngapain enggak. Mohon maaf, berapa banyak hari ini dan jam seperti ini ada orang yang diberi oleh Allah segala kecukupan, pembantunya sangat banyak, sopirnya ada, dari pagi pun tidak ngapa-ngapain, belum tentu bisa menghadiri pengajian semacam ini. Coba, alangkah banyaknya. Maka bersyukurlah siapapun yang mengikuti acara ini, baik yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, itu dipilih oleh Allah. Kadang biarpun di rumah pun nggak sempat, padahal suaminya sudah pesan, ma nanti tolong dengar pengajian ya, saya siapin fasilitas ini. Belum tentu yang dipilih pengajian kok. Iya pak, bilang sinetron yang jalan, runatun nafas, sampai nanti baru kaget kalau sudah dikejutkan dengan ajalnya tiba. Rencana yang ditunda-tunda gak terwujud. Sedekah pun kok nunggu mau mati. Saya mau sedekah kalau sudah tua, saya mau tobat kalau sudah tua, saya berbuat baik kalau sudah tua. Tak tahu yang gak sampai tua, mati muda. Semoga kita semua panjang umur, dan sepanjang kita hidup kita bisa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari aktivitas dunia, semoga itu semua benar-benar karena Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang tertipu dan dungu atau dikuasai dengan ru'unatun nafsi tadi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya dan istri sama-sama bekerja. Saya malam dan istri siang. Waktu saya bertemu dengan istri sangat sedikit. Saya minta istri tak usah bekerja, tapi dia tidak mau dengan alasan mau bantu keluarganya di kampung. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak bisa bantu. Mohon nasihatnya Buya.
Baik, nasihat buat seorang istri. Dia ingin membantu suaminya, dia ingin bekerja, bukan untuk membantu suami, tapi membantu orang yang ada di kampungnya. Maka yang harus kita pahami, ada banyak di antara kita tidak ngerti makna prioritas. Apa sih yang lebih perlu untuk kita lakukan terlebih dahulu? Ini perlu cerdas di dalam bekerja dan berbuat. Dia bekerja sehingga jarang bertemu dengan suami. Bukankah keindahan yang pertama dan paling utama adalah bagaimana keluarga patuh kepada suami, pengabdian kepada suami, keindahan di dalam rumah. Berarti secara zahir suami adalah sudah mencukupinya. Dan seorang istri jangan berpikir dulu tentang perjuangan di luar sebelum tugasmu kepada suami itu beres. Dan kepada anak-anakmu. Mungkin kita pernah menyaksikan ada orang yang Masya Allah, dia sekolah S1, S2, S3, sarjana pendidikan, S2 nya pendidikan, doktornya adalah pendidikan. Hebat. Seorang perempuan pakar ilmu pendidikan. Hebat. Untuk siapa ilmunya nanti kira-kira? Baik. Tentunya dia punya banyak kerjaan. Dia harus mengajar sana sini dan luar biasa sampai tidak pernah pulang rumah. Anaknya empat-empatnya dikasihkan pembantunya. Coba, mikir enggak dia itu? Enggak mikir. Anaknya dikasihkan pembantunya. Bahkan mungkin tidak pernah mendapatkan sentuhan tangannya. Alias sibuk. Semestinya ilmunya itu dahulu, yang didahulukan adalah orang yang benar-benar kewajiban ku anfusakum wa ahlikum, keluargamu dulu. Jadi kita harus ngerti prioritas. Seorang istri, pengabdianmu kepada suami beresin dulu. Kalau ingin membantu siapapun di luar sana, baru nanti setelah itu. Nggak mau sang istri karena apa? Saya harus bantu yang di kampung saya. Lah kalau sudah orang berbuat itu tidak skala prioritas, tidak ngerti mana yang didahulukan, biasanya itu bukan karena sanjungan Allah, tapi karena sanjungan manusia. Sanjungan manusia. Karena sudah telanjur dia sering membantu terus, kalau enggak nanti dibilang, loh memangnya kenapa kok sekarang nggak bantu? Bangkrut ya? Nggak apa-apa dibilang bangkrut, yang penting kita tidak dosa di hadapan Allah. Jadi para istri yang solehah, kalau anda harus membantu suami anda, bantulah, akan tapi ketahuilah, selagi sudah dicukupi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun harus membantu, tentunya adalah dengan catatan, pertama adalah tidak mengganggu kewajiban anda kepada seorang suami. Kemudian di saat anda bekerja pun di tempat yang terhormat. Kemudian pekerjaannya pun adalah juga halal. Kemudian yang keempat adalah anda tidak menjadi sombong gara-gara itu semuanya. Ini membantu suami, bantu orang lain nggak masuk dulu di sini. Jadi suami dulu bantu suami yang nggak mampu. Jadi kalau istri bantu suami yang nggak mampu boleh, tapi ingat, jangan buru-buru bantu di luar tapi di dalamnya belum beres. Ini adalah kesalahan sebagian orang. Biasanya ini bukan karena Allah, karena sanjungan manusia, pengen dianggap. Apalagi yang mohon maaf, yang kerja di kota itu, biarpun dia nyungsep di kota, kalau pulang tuh pengen kelihatan keren, motornya motor pinjem, mobil pinjem, ini bagi-bagi duit dan sebagainya. Ini kan biasa kayak orang kampung yang masuk kota, pulang pengen kelihatan berhasil semuanya. Sampai suatu ngomong, saya itu kalau pulang ke rumah tuh harus bagi-bagi duit, tidak kurang dari 5 juta. Kenapa? Ya tetangga-tangga saya mesti nunggu nih. Kenapa? Dia terlanjur actionnya action orang berhasil, padahal utangnya banyak dia. Nah ini model begitu, mak bukan karena Allah dia berbuat baik, karena sanjungan manusia. Dan banyak orang seperti itu pengen, karena kalau sudah di kota itu kan, padahal di kota pun rumah ngontrak belum dibayar lagi kadang itu. Tapi kalau jadi kampung nggak ketahuan kan, dari kota diberi ke kota tuh semuanya jadi wah kayak di TV-TV gitu. Tapi kalau sudah pulang dengan action, makanya berbuat bukan karena Allah itu repot, tapi kalau berbuat karena Allah sesuai. Memang benar, mohon maaf, benar kalau ada orang di kampung sakit, dia butuh bantuan dan sebagainya, lalu kita perlu prihatin, ya harus dong. Cuman kemampuan kita seperti apa? Jangan kita seperti ngaku kayak Tuhan bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di rumah ada keluarga yang perlu dibenahi, atau dia sibuk dengan urusan yang di luar. Ini salah, keluargamu dulu. Jadi nasihatnya untuk yang bertanya adalah,
maksimallah di dalam rumah tanggamu terlebih dahulu. Jika di rumah tangga sudah maksimal, pertemuan itu keindahan, sampai ketemu aja jarang. Apalagi suaminya tuh melarang, suami itu tuh menghimbau agar tidak kerja, berarti tidak menghendakimu. Kalau sudah tidak menghendakimu, Anda berdosa. Kelihatannya ibadah tapi berdosa, biarpun kelihatannya nolong siapapun berdosa, karena suami sudah mencukupi secara zahir, akan tapi dia punya keinginan yang lain. Berarti diduga sekali orang seperti itu bukan berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, saya menikah dengan seorang duda. Bolehkah seorang apa? Duda. Duda. Bolehkah saya bertanya-tanya kepada suami saya itu tentang masa lalunya, Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bertanya tentang masa lalu adalah, masa lalu ada dua, masa lalu yang baik, masa lalu yang tidak baik. Kalau bicara masa lalu yang tidak baik tentang dosa-dosa masa lalu nggak boleh. Misalnya tanya, bang, dulu kamu pernah zina nggak? Ngapain kamu? Kurang ajar tanyanya. Bertanya masa lalu mungkin tentang perjalanannya bagaimana, waktu sekolahnya, pendidikannya, atau itu boleh. Kalau tapi bertanya tentang dosa masa lalu nggak boleh. Di samping itu akan menjadikan, pertama pertanyaan yang nggak boleh adalah apa? Bertanya tentang dosa seseorang. Sebab setiap orang kalau punya dosa masa lalu hendaknya ditutup. Kalau ada orang bertanya, yang bertanya itu kurang ajar. Allah nyuruh nutup kok kamu nyuruh buka, kan itu. Ini kurang ajar. Nggak perlu bertanya. Kemudian yang ditanya kok ngaku, lebih bodoh lagi dia. Masa lalu tinggal, kalau dosa istighfar dengan Allah kan begitu. Jangan dibuka masa lalu. Biasanya apa? Kita kan saling mencintai harus saling terbuka, ya kan? Wah, ini kan bahasa sinetron lagi tuh. Terbuka bukan urusan dosa, masa lalu mau tutup. Berperanlah sebagai orang yang tidak pernah punya masa lalu yang kelam. Bahkan mohon maaf, ini kadang-kadang ini, hei orang yang pernah menikah, atau para duda atau para janda, ini kadang-kadang kalau sudah merayu dengan suami barunya ini atau istri barunya, ini yang dihabisin istri lamanya. Oh iya, saya dengan istri saya, maksudnya apa? Biar istrinya itu baik. Iya, yang pertama, waduh, setiap hari cerewet, gunjing orang lihat. Ini sudah biasa. Sama seorang perempuan biasanya kalau janda menikah dengan seorang laki-laki, maunya sih merayu suaminya, yang dihabiskan mantan suaminya. Bilang kalau pisah apapun kejadiannya, kenapa harus pisah? Allah atur. Kita manusia bisa salah semuanya kok. Terus ini urusan rumah tangga, ini kadang-kadang penasaran, ini seorang istrinya tadi penasaran ingin mengungkit ini bicara yang enak-enak aja dah, ya, jangan ngomong. Jadi kalau mengungkap masa lalu yang buruk tidak diperkenankan. Kalau bercerita tentang perjalanan sekolahnya, kerjanya dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, tapi bukan urusan-urusan keharaman. Apalagi di saat nanti menyangkut orang lain, menyangkut mantan. Bahkan biasanya, naudzubillah, ini hati-hati, janda belum jadi telepon sama laki-laki, yang dihabisin mantannya, curhat. Aku punya suami, masya Allah, sepanjang hidup saya 8 tahun nggak pernah seneng, masya Allah. Saya ini maksudnya ngerayu biar mau dia itu. Hati-hati itu. Kalau anda laki-laki ketemu perempuan begitu, wah bahaya, jangan diterima. Nanti waktu nggak jadi dengan anda dihabisin juga. Perempuan rendah itu sama. Kalau anda seorang janda, tiba-tiba atas seorang perempuan ada laki-laki yang menjadi duda, lah kok cerita tentang masa lalu istrinya, wah anda pun bisa jadi korban gunjingan dia nanti pada suatu ketika. Kenapa? Dia busuk. Nah, dia tidak usah bicara masa lalu, dan jangan anda bertanya tentang masa lalu yang buruk, yang busuk, karena itu tidak menambahkan dirimu cinta dan tidak menambahkan dirimu dekat kepada Allah. Bahkan kalau tahu pun tambah gelisah, ya? Tambah gak enak, tambah tidak senang hati, tambah tidak karu-karuan. Karena apa? Memang anda telah salah bertanya sesuatu yang tidak boleh anda tanyakan. Kemudian yang menjawab pun karena tidak pernah ngaji, dijawab.
Iya, memang waktu saya menikah dengan dia itu kepaksa, karena ya saya kepleset sebetulnya dengan dia, saya belum hamil duluan. Nah, kamu ya kita kan harus terbuka, mohon maaf. Buka-bukaan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga menjadi terhinalah hidupnya nanti. Jadi boleh kalau bicara tentang masa lalu yang wajar, tentang perjalanan hidup yang wajar, tapi bukan tentang sesuatu aib dan celah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Bekasi, mau bertanya, bagaimana caranya meminta cerai ke suami tapi agar tidak menyakiti hatinya, sebab suami tak bisa memberikan keturunan, padahal saya ingin sekali punya anak, dan apakah memang boleh minta cerai dengan sebab itu, Buya? Baik, jawabannya adalah seorang wanita minta cerai kepada suami, sebabnya adalah karena suami adalah zalim, suka mukul, suami fasik, nggak sholat, judi, zinaan lagi, segala macam. Suami yang tidak benar, fasik, boleh minta cerai. Atau suami berbuat kasar, zalim, itu adalah perkenankan. Tapi kalau ada seorang perempuan tanpa alasan yang diperkenankan tadi, minta cerai termasuk nggak punya anak, tidak diperkenankan minta cerai. Tidak diperkenankan minta cerai. Sebab cinta bukan karena anak. Indahnya cinta tidak harus dengan anak. Orang-orang besar tidak diberi anak tapi tidak mengurangi keindahannya. Siti Aisyah tidak punya anak, tidak jaminan anak atau menjadi bahagia, tidak jaminan. Nah ini, maka dari itu kami himbau, ini nasihat juga bagi suami istri yang memang saat ini belum diberi anak, tidak usah bingung. Misalnya bahkan kami sangat tidak menghimbau untuk pergi ke dokter sehingga nanti sampai ketahuan siapa yang mandul, sehingga saling menyalahkan nanti. Biarkan semua dalam harapan sampai ketemu di surga nanti, ya. Tidak perlu dikhawatirkan nanti. Iya, kalau seorang suami mampu mendengar istrinya mandul, atau seorang istri mampu mendengar suaminya tidak bisa membuahi, gara-gara tahu akhirnya apa? Bisa merendahkan, gara-gara kamu. Kalau ternyata sudah terlanjur Anda mengetahui suaminya adalah tidak bisa membuahi, maka ketahuilah keindahan harus tetap terwujud. Sebab yang menjadikan kita itu indah adalah bukan karena anak, akan tapi karena cinta yang Allah titipkan di hati kita. Ada orang bisa mencintai tanpa anak pun bisa kok. Indahnya cinta itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan anak selain cinta. Memang betul, hadiah menambahkan cinta, anak menambahkan cinta, iya, tapi dasar cinta harus ada dalam suami istri. Maka jawabannya adalah tidak diperkenankan. Anda minta cerai alasannya anak. Baik, Anda tidak diperkenankan minta cerai alasannya anak. Apalagi belum tentu yang mandul, belum tentu Anda, belum tentu pasangan Anda. Bisa saja Anda sendiri yang mandul, bisa saja yang tidak bisa dibuahi adalah mungkin Anda seorang istri. Kalaupun saat ini sudah terbukti medis bahasanya suami Anda yang tidak bisa membuahi, maka ketahuilah tidak harus Anda punya anak kalau Anda ingin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, karena Anda tidak punya anak, sudahlah membiayai anaknya orang, wah sebanyak-banyak, jadi orang kaya, tidak punya anak tapi punya anak asuh, santri-santri ulama 25 jadi ulama semua. Waduh, pangkat Anda tinggi kok. Semuanya bakal mengakhiri kisah di dunia ini dan bakal mati. Makanya sangat memprihatinkan kalau gara-gara anak lalu seorang istri minta cerai gara-gara nggak punya anak. Kalau ternyata terjadi perceraian karena sebab yang lain, itu adalah lain babnya. Tapi kalau minta cerai gara-gara tidak punya anak, ini adalah salah. Memang nanti kalau sudah menikah dengan laki-laki lain pasti bisa punya anak, terus minta cerai lagi. Karena orang tidak punya anak tidak harus mandul kok. Ada subur-subur nggak punya anak banyak kok. Jadi jangan sampai gara-gara anak lalu kita melakukan pelanggaran tersebut. Ayyuham beratin, tidak ada satu perempuan pun salat dia minta kepada suaminya tolakon, cerai, tanpa ada sebab, haramun alaihal jannatu, haram surga baginya kalau tanpa sebab yang dibenarkan. Makanya jangan dikira minta cerai, jangan dikira minta cerai kalau alasannya tidak dibenarkan, haram baginya surga. Faharamun alaihal jannatu, haram baginya masuk surga, karena ini pelanggaran besar. Hati-hati insyaallah. Jalan hidup dengan keindahan. Semoga Allah menjaga semuanya.
Yang punya anak, anaknya menjadi sebab ahli surga. Yang tidak punya anak, semoga menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kalau ada orang tidak punya anak, maka ketahuilah dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Kalau anda termasuk tadi yang bertanya anda tidak punya anak, maka ketahuilah anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Awas, di sana banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Dan semoga yang ada di sini yang punya anak semoga masuk surga bersama anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Tora dari Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya lajang, umur lebih dari 30 tahun. Kata orang kalau sudah 30 tahun lebih belum menikah tidak akan menikah. Benarkah begitu, Buya? Saya ingin menikah tapi tidak ada yang suka saya. Sekali melamar minta maharnya puluhan juta. Saya tidak mampu, Buya. Bagaimana, Buya? Mohon solusinya. Pertama adalah kata orang. Tidak benar kata orang itu. Kasihan yang 30 belum nikah nanti. Nggak ada kata siapa itu. Ada orang nikah umur 40 tahun, ada umur 35 tahun, ada umur 17 tahun. Nah, kadang-kadang kalau sudah masuk 30 sudah bingung, usianya usia panik. Akhirnya setiap yang terima, yang lamar diterima, nggak bisa milih lagi. Nggak ada, milih tetap tungkahul mar'atu li arba'in, harus milih. Tentang memilih harus, jangan asal. Baik, nggak ada itu omongan, nggak benar. Kalau sudah 30 nggak bisa nikah nih, nggak ada. Kemudian nggak ada orang mau sama saya. Giliran saya ngelamar seseorang mintanya mahar mahal, banyak biayanya. Oh ya, saya dari sini sudah paham yang salah bukan dia, yang salah anda. Kenapa anda ngelamar orang begitu? Ya, anda yang salah. Berarti dari kita pun biasanya ngelamar dari orang yang bukan agamanya didahulukan. Berarti kan matre yang diminta. Kenapa kita milih yang matre? Masa di dunia ini hanya dia saja? Dan biasanya kita sudah menentukan pilihan kita sendiri sebelum istikharah, harus dia ngelamar. Akhirnya, Pak, punya rumah belum lo? Loh, wah ini punya kok repot. Bukan yang repot kamu. Kamu kenapa ngelamar orang kayak begitu? Ngelamar seorang wanita yang solehah, yang bisa hidup bersamamu, kenal agama, banyak. Jangan persempitlah dunia. Itu kan bualannya orang yang lagi, itu kan bualan orang yang mengatakan apa itu, dunia tidak seluas. Memang betul ya, orang menganggap dunia seluas daun kelor memang stres ya. Anda itu nanti dunia seluas daun kelor, hanya calon mertua kok satu tok yang minta duit banyak itu. Memang di dunia hanya dia tok. Anda hidup di negeri mana, kan begitu ya. Selagi Anda, maka dari itu lihat, dahulukan akhlaknya, dahulukan kebiasaan yang Anda saksikan. Tidak jaminan anaknya seorang yang baik pun anaknya baik kok. Tidak jaminan anaknya orang melarat lalu dia menerima, tidak jaminan. Jadi bukan pilihanmu melarat atau kaya. Bisa saja orang melarat itu melarat tapi angan-angannya gede banget, sehingga kesempatan, memang saya mau nikahkan anak saya, karuan deh kalau mau kasih rumah dong, saya melarat, jangan sampai susah kayak saya kayak tadi lagi. Bisa begitu. Belum tentu seorang kaya matre, belum tentu. Begitu sebaliknya. Bisa jadi karena dia biasa dengan kekayaan lalu Anda melamar yang salah. Lah kamu melamar saya itu, anak saya biasa hidup enak di sini, kamu punya apa? Kan wajar. Karena kan Anda melanggar tempatnya orang yang biasa manjakan anaknya. Anaknya setiap hari kasih uang saku begini, Anda melamar, Assalamualaikum Mbak Haji, saya melamar putri Anda. Oh ya, Masya Allah, saya senang. Kamu punya penghasilan berapa? Wajar bagi dia, karena apa? Dia biasa manjakan anaknya. Nah ini jadi, ketahuilah bahwasanya sekarang agar Anda mudah untuk mendapatkannya adalah bukan siapa yang Anda lamar, akan tapi cara Anda mencari yang harus Anda rubah. Cara Anda mencari adalah Anda rubah ya. Jadi baru nanti akan ketemu judulnya, ketemu orangnya. Cara orang yang soleh, yang baik. Kemudian ada cara kayak mancing loh ya. Anda tahu bahwasanya yang bertanya, orang cari pasangan kayak mancing. Jadi begini, kalau Anda pengen mancing ikan itu ya nggak boleh umpannya harus sesuatu yang Anda suka. Anda senangnya apa sih? Sambal, mancingnya pakai sambal apa ya, nggak bisa ketemu. Jadi biarpun Anda nggak suka cacing, tetap mancing ikan pakai cacing. Jadi begini, kalau Anda menginginkan seorang perempuan
berarti Anda seperti mancing dia. Jadi yang harus Anda jadikan umpan diri Anda, jadikan diri Anda sesuatu yang disukai oleh dia. Kalau Anda menginginkan seorang wanita solehah, jadilah Anda seorang yang soleh. Saya pengen perempuan solehah bener, tapi dianya nggak mau soleh, berubah, nggak mau ngaji, nggak mau, ya nggak bener tuh. Baik, sekarang cara Anda memilih yang harus Anda rubah. Kemudian lihat tata hatimu, pilih orang yang benar, perilaku baik, soleh dan sebagainya. Di samping Anda berbenah, kemudian selalu memohon kepada Allah, dahulukan istikharah baru Anda maju. Nggak diterima, nggak ada masalah. Ada orang cerita kok 18 kali kok ditolak. Ada satu seorang ustadz ditolak 18 kali. Sudah yang ke-19 itu tak tanya apa, padahal dia ngelamar ke ujung sana, tak tanya apa, dapat sepupunya belakang rumah. Saya bilang, ya Allah, kenapa ente muter-muter ke sana? Ya jawabannya, kalau kamu tidak muter dulu nggak dapat. Memang jatahnya harus ngelamar 18, yang ke-19 baru udah dapat. Jangan putus asa, jangan jadi orang kayak tadi, putus asa, dunia hanya dia saja adanya. Enggak, tidak ada. Istilahnya bahasanya Jawa, podo tuin, saya tidak kurang, kamu juga tidak kurang, ditolak tenang saja, gitu loh. Laki-laki kok ya. Sudah baik, tapi ingat, adabmu harus dirubah, akhlakmu, agar ada orang rasa senang juga ada kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana caranya untuk menjaga hubungan suami istri yang berjauhan? Terima kasih. Suami istri berjauhan di Taiwan. Taiwan tadi. Di mana? Taiwan. Himbauan kami yang pertama adalah sebisa mungkin Anda untuk bisa segera kembali, agar kedekatan itu penting. Cuman kita juga sadari bahwasanya banyak yang ada di luar negeri sana memang betul-betul pejuang keluarga yang luar biasa. Karena tuntutan, bahkan ada banyak di antara mereka seorang anak yang ingin membebaskan utang orang tuanya, bermacam-macam. Dan banyak yang kerja di sana itu adalah bukan keinginan hati kecilnya, tapi hanya karena tuntutan keluarganya. Banyak kita temukan. Tapi hati kecilnya adalah pengen dekat dengan suami, dekat dengan anak, setiap hari bisa mandikan anak, ngasih bedak belepotan yang lucu. Ini ada, mereka rindu seperti itu. Akan tapi banyak di antara mereka tidak bisa melakukan ini semuanya. Apapun bentuknya, tetap harapan kami adalah Anda tetap bercita-cita untuk bisa segera kumpul. Satu. Yang kedua adalah, jika memang Anda harus melakukan itu, pekerjaan yang harus Anda ambil, maka yang harus jaga adalah sesuatu yang menjadikan syahwat Anda bangkit di sana. Jadi tanamkan kerinduan dengan suami dengan komunikasi yang baik, saling percaya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Anda dekat kepada Allah. Jadikan hidup Anda adalah antara kerja dan beribadah. Karena Anda sudah terlanjur di sana. Yang di Indonesia pun juga antara ibadah dan bekerja. Jangan mencari sesuatu yang membangkitkan syahwat Anda. Pertanyaan kadang-kadang Anda lanjutkan, bolehkah saya pakai apa? Ponsek, jadi istrinya suruh buka baju, lihat gambarnya, boleh enggak begitu? Suaminya di Indonesia, ya, istrinya ada di Jepang atau di Taiwan. Saya lihat, akan sekarang pakai WA itu bisa kelihatan bajunya dan sebagainya. Boleh enggak ya? Ada orang yang dengan begitu cerobohnya menjawab, oh boleh, wong istrinya sendiri kok. Baik. Bukan masalahnya itu. Kalau sudah bangkit syahwat mau diapain setelah itu? Itu loh yang dipikirkan. Jangan menjadi sebab syahwatmu bangkit. Kalau sudah syahwatmu bangkit, tidak ada pelampiasan bagimu. Disitulah syaitan berbisik. Bangkitnya di malam hari, reda hari itu, besok pagi kelihatan mungkin orang yang bisa dizinai, bangkit lagi saat itu. Jadi dekat kepada Allah, jaga matamu, jangan mencari sebab bangkitnya syahwat, termasuk melihat gambar-gambar yang tidak pantas, nggak perlu. Biarpun itu istrinya, sebab istrinya jauh. Bangkit syahwat mau bagaimana? Yuk, akhirnya dia lewat iblis pakai rok pendek, mau tidak mau diperhatikan. Akhirnya ada sapaan tegur sapa, hilang iman. Akan tapi dekat dengan Allah, maka syahwat akan teredam. Jadi pakai ponsek apa itu, telepon yang di situ untuk buka aurat semangat, biarpun dengan pasangan tidak diperkenankan. Bukan permasalahan yang lihat pasangan itu, setelah itulah bangkit syahwat mau diapain? Syahwat bukan dibangkit, digugah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada syahwat itu kalau bangkit bukan karena digugah, mudah untuk diredam. Kita harus paham makna ini. Syahwat bangkit, mungkin kita di saat bangun, tidur, atau ada keadaan tertentu, tiba-tiba bangkit syahwat,
asalkan syahwat itu bukan kita yang mengundang. Anda mengambil air wudhu, melakukan sholat 2 rakaat, baca Quran, akan selesai itu semuanya. Tapi yang repot kalau syahwat diundang, gimana engkau mengusirnya? Ngintip di HP, disimpan gambarnya nggak bener, ini gitu. Puasa saya mengusir syahwat saya. Kamu puasa biarpun nggak pernah makan, tapi kalau setiap hari nonton yang nggak bener, ya bangkit syahwat. Jadi tugas Anda adalah setelah itu jaga mata Anda, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Syahwat Anda tetap tenang, sabjab yang sejuk. Anda dengan kesibukan Anda sama zikir kepada Allah. Nah, kemudian Anda telepon dengan suami adalah ungkapkan kerinduan dan sebagainya, ya, tanpa harus Anda membangkitkan syahwat. Bangkitkan kerinduan, Bang, saya ingin pulang, doain terus ini. Inilah yang harus Anda lakukan. Bukan Anda gugah syahwat Anda, sebab kalau sudah syahwat itu bangkit, naudzubillah, kalau sudah tidak ada pelampiasan yang halal, maka yang terjadi adalah pelampiasan yang haram. Dan keharaman yang dilakukan seorang hamba akan menarik kepada keharaman, perlahan demi perlahan, lihat, dari yang katanya ringan menjadi berat. Dan itulah kenapa sebabnya terjadi perzinaan dan sebagainya, karena orang biasa mengundang syahwat, sementara dia tahu dia tidak punya pelampiasan. Sama termasuk wahai anak-anak muda yang hari ini belum menikah, biarpun termasuk yang menikah, awas jangan undang syahwat. Itu yang akan mengundang kita melakukan kehinaan. Termasuk juga seorang yang sudah punya suami istri, jangan bangkitkan syahwatmu kecuali untuk pasanganmu dan memang ada di hadapanmu yang engkau siap untuk menikmatinya sebagai pasangan yang halal. Kalau tidak, jangan Anda mau digoda oleh syaitan. Karena apa? Dari syahwat inilah kehinaan-kehinaan terjadi di bangsa manusia. Syahwat berzinaan, syahwat kehinaan. Semoga Allah menjaga kita semua dari itu, dari kehinaan zina dan muqaddimah zina. Dan semoga Allah menjadikan rumah tangga Anda semua indah. Dan yang bertanya, semoga dimudahkan Allah untuk berkumpul, rezeki yang cukup dengan kebersamaan. Dan semua yang mendengar suara ini dari Hong Kong, Taiwan, Jepang dan sebagainya, dari adik-adikku yang ada di sana, semoga Allah mencukupkan rezeki Anda sehingga Anda segera pulang ke negeri, berkumpul dengan sanak kerabat dan saudara, membangun rumah tangga yang indah dengan penuh kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Bu ya, kalau misalnya di rumah itu dipasang-pasang, artinya di pintu itu kan kayak jimat-jimat gitulah, nggak tahu apa gitu, jimat gitu kan. Jimat. Soalnya di sana kan mungkin di kampung istri itu terkenal dengan apa, masih ada santet-santet gitu tuh. Baik. Nah, makanya dipasang tiap pintunya itu jimat-jimat gitu. Itu hukumnya gimana itu Bu ya? Insyaallah. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Baik. Bisa Yang dijawab. pertama, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ada seorang teman, dia ingin melakukan aborsi dengan laki-laki non muslim. Gimana? Nah, dengan laki-laki non muslim. Nah, Aborsi. Nah terus keluarganya udah menentang, Mana? tapi dia tetap udah menentang keluarganya, tapi dia tetap memaksa. Terus apakah keluarganya mendapatkan dosanya juga seperti yang dia lakukan? Sudah aborsi dan selesai kisahnya? Hah? Sudah aborsi? Belum. Ingin melakukannya. Mau melakukan? Tapi dia sudah pisah dengan laki-laki non muslim. Yang menikahi siapa? Belum nikah. Baik. Baik. Dia mau aborsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hukum jimat. Hukum jimat dilihat dulu. Hukum jimat ada yang syirik, ada yang tidak.
Yang syirik adalah yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jelas itu menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa adalah tulisannya kalimat yang tidak jelas, tidak tahu itu kalimat apa itu. Bisa saja itu kalimat sanjungan kepada dewa-dewi, tidak ngerti kan kita. Maka kalau isinya jimat tersebut sesuatu yang nggak jelas, haram hukumnya. Tapi kalau di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, maka ini judulnya adalah babnya mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran. Ini yang diperkenankan. Ayat-ayat seperti falak binas ditulis, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat. Ini adalah untuk menjauhkan kita dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Ini adalah yang bukan dosa, karena ayat Al-Quran benar kalimatnya. Sebab Al-Quran di mana saja jadi sebab keberkahan. Baik. Jadi yang kedua ini, yang pertama dosa kalau tulisannya nggak jelas, nggak karu-karuan. Itu bisanya huruf-huruf ini, tak taunya ini bisa saja ini adalah nama dewa-dewa ditulis, kan nggak ngerti kita. Tapi harus jelas. Kalau jelas tulisannya, maka jimat itu adalah bukan termasuk sesuatu yang dosa. Jadi diperkenankan. Cuman apakah semestinya kita melakukan itu? Ada dari Sayyidina Abdullah bin Umar, memang ada dibuatkan, dituliskan dari ayat-ayat, dibungkus, digantungkan di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka jimat itu adalah memang, kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang benar di tempat yang terhormat adalah sesuatu yang diperkenankan. Jangan jimat taruh di dalam celana, karena dalam, naudzubillah, haram, dosa itu, bisa masuk bab murtad juga kalau niat merendahkan. Di tempat yang terhormat adalah boleh. Cuman apakah boleh ini adalah anjurannya seperti itu? Baik. Ceritanya para ulama menyebutkan bahwa jimat itu adalah pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya, adalah diberikan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Sehingga karena dia belum bisa membaca, maka dibuatkan yang seperti itu. Maka jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Dibagi dong, dipilah-pilah kayak tadi. Cuman bagi orang yang dewasa yang sudah bisa baca, jangan pakai jimat lagi. Itu mungkin orang kampung belum bisa baca Al-Quran, ya, belum bisa baca Al-Quran, ya, lebak tak belum bisa, dibuatin begitu biar terjaga. Tapi kalau anda sudah bisa baca Quran pakai jimat, ini bukan keblinger, maksudnya nggak pernah berzikir berarti. Maka ayat itu untuk dibaca, bukan untuk ditempelin itu bagi siapa? Bagi yang belum bisa baca. Disebutkan seperti itu. Yang belum bisa baca dibuatin. Makanya kisahnya mereka yu'allikun atamatim, mengikat, ada riwayat mengikat tulisan-tulisan di leher anak-anak mereka, anak kecil. Karena memang anak kecil yang belum bisa baca. Yang sudah baca adalah baca ini sebelum tidur minimal qul huwallahu falaq, qul a'udzu binas, ayat kursi. Dijauhkan dari sihir, sudah itu semuanya. Gak usah ragu lagi. Kalaupun kena sihir hanya pusing sebentar, hilang nanti. Karena anda sudah baca zikir itu. Jangan khawatir, kalau resep dari Nabi itu mujarab, tidak usah ragu, resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya tidak salah kalau itu tulisannya benar. Kalaupun anda sudah baca Al-Quran pakai itu, tidak dikatakan salah. Anda meninggalkan yang lebih bagus. Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, Wirdul Latif hafal, Rotibul Haddad hafal, masih pakai jimat, ya anda tidak salah, tidak haram. Cuman pelurunya itu loh, zikirnya, bukan simpenan anda. Urusan jimat ini kadang berbahaya sekali. Kadang-kadang keyakinan orang itu luar biasa sampai berlebihan. Misalnya Pak, ada doa dari kiai yang dibungkus-bungkus, nanti kalau kamu dagang kamu bawa biar nawarnya murah dan sebagainya, gitu kan. Atau kalau dagang biar benar, selamat. Dari Cirebon belanja ke Tegal, sudah sampai masuk perbatasan, masuk kota Tegal, ingat jimatnya ketinggalan, balik lagi. Keblinger bener kan ya? Nah itu baru keblinger. Oh tinggal belanja kok, zikir yang banyak. Baik, inilah kita harus ngambil jalan yang jelas tengah di sini, bukan ekstrim seperti sebagian orang. Coba syirik mana? Oh nempelkan ayat Quran kok syirik? Itu dari mana? Siapa yang mengatakan syirik itu? Dari mana syirik? Semoga Allah menjaga kita semua dari kesyirikan, dan semoga Allah menjaga dari sihir dan sebagainya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian jika ada seorang wanita yang dia
Na'udzubillah, semoga dijaga kita semua dari zina. Dia melakukan hubungan dengan seorang non-muslim, lalu ada kandungan di dalamnya. Allah, apa yang hendaknya dilakukan? Yang perlu dicermati, kalau memang ini betul kejadian yang sesungguhnya, besok suruh datang kepada kami, akan diselesaikan dengan cara yang paling istimewa, dan jangan ada yang tahu. Kita akan ada beri solusi yang terbaik untuk semua. Apakah aborsi harus diambilnya? Belum tentu. Apakah aborsi harus diambilnya? Belum tentu. Yang penting seorang wanita itu betul mau tobat dan sebagainya, mudah ditolong. Cuman kadang sebagian ada, na'udzubillah, karena kebusukan orang laki-laki yang jelek, nakal, dia ingin menodai, kadang-kadang dia ingin mengambil sesuatu, sehingga seorang perempuan yang lemah hati, tidak punya iman, gara-gara di kandungannya ada benihnya laki-laki tersebut, menjadi semakin terikat. Apalagi orang tuanya, kadang-kadang orang tua yang tidak punya ilmu juga, bodoh juga, akhirnya apa? Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Wah, senang dia. Jadi kalau ngelamar anaknya orang nggak diterima, hamili dulu, nanti pasti mau dia, kan begitu. Ini banyak orang tua yang bodoh banget, super bodoh. Sudah dizinai anaknya, malah dikejar yang menzina itu. Ini kan banyak orang-orang di kampung itu, sudah menzinai malah dikejar. Kenapa? Kau yang berbuat, kau bertanggung jawab. Saya bersenyum dia, memang itu yang aku cari, kejarlah daku. Kita kemanapun aku beri, cari. Sudah aku titipkan benih di anakmu. Ini tidak harus dinikahkan dengan dia. Apalagi dia orang anak busuk yang menzinai, tidak. Tapi yang harus dididik ini anak perempuan ini, disadarkan, difahamkan tentang kemuliaan. Bisa saja dia kepleset, mungkin dia diperkosa, mungkin dikasih obat, mungkin bisa ditolong kok. Baik, itu yang perlu ditolong, diselamatkan di sini. Jadi kalau ada kasus yang sesungguhnya, antara perempuan dengan perempuan berbeda. Ada perempuan memang dia jatuh cinta dengan laki-laki kafir, ini nggak bisa. Kadang harus lakukan aborsi dengan ketentuannya, tentunya ada syariat, harus panduan syariatnya harus ada. Berapa minggu, berapa bulan, harus ada panduannya. Karena apa? Dengan kandungan ini dia tidak akan lepas, semakin terikat nanti. Na'udzubillah. Ada. Tapi ada orang yang karena kepleset dan sebagainya, dia tidak akan munggah ke bawah kepada dia. Bisa saja itu kandungan dibesarkan menjadi seorang yang soleh suatu ketika. Adapun masalah bagaimana Anda di masyarakat, itu adalah kerjaan yang paling mudah. Nggak usah masyarakat bisa nggak tahu. Intinya bahwasanya harus diselamatkan anak perempuan tersebut. Tidak harus aborsi, belum tentu harus aborsi, sebab aborsi ada aturan secara syariatnya, kapan aborsi diperkenankan dan seperti apa. Di masa saat ibundanya adalah khawatir akan kematian ibundanya, atau mungkin tadi jiwanya sang anak ini nggak bisa pisah dengan kekafiran, karena ada keterikatan ini, dipisah tidak bisa, atau mungkin ada semacam, semakin tanya kalau kasus semacam ini, mending datang secepatnya, mohon tanya kepada orang yang mengerti tentang solusinya. Kalau bisa, kalau orang Cirebon datang kepada, begitu sebaliknya. Jangan sekali-kali Anda membongkar aibnya seorang hamba. Kalau Anda membongkar aibnya seorang hamba yang harus ditutup, akan dibongkar aibmu nanti, tidak di dunia, tidak di akhirat, dibongkar. Naudzubillah. Maka jangan biasa ngomongin zinaan seseorang. Bahkan kalau Anda menikah orang berzina, kalau pula Anda keluar duit untuk menutup aib tersebut, kalau Anda menutup aibnya seorang hamba, Allah akan tutup dosa Anda nanti di akhirat. Ini ada tugas besar. Cuman kadang Masya Allah, lah ada orang hamil luar kampung kok tahu semua. Ada orang hamil luar nikah sak kampung tahu semuanya. Sampai kita masih ingat bahasanya, oh ini anak kowar kalau bahasa Jawa itu. Ini anak nggak punya bapak, kok tahu sak kampung? Ilmunya pada di mana? Ini sak kampung tahu semua. Kalau ini nggak punya bapak, di kelas itu ada, nggak punya bapak, nggak punya bapak, nggak punya bapak. Kalau bahasa Jawa namanya kowar ya. Kalau ini adalah anak-anak jadah ya. Bagaimana kok bisa tahu ini? Mana ilmunya? Mana pendidikannya? Ini anak tidak punya dosa, ini anak tidak punya salah. Dia bisa menjadi wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kejadian, ambil waktu secepatnya datang, nanti akan diselesaikan permasalahannya. Intinya apa? Harus ditutup dulu aibnya. Diajari untuk tobat dulu, ditutupi aibnya, tidak ketahuan. Kemudian yang tiga, karena Nasrani tidak boleh nikah dengan dia. Adapun masalah aborsi atau tidak, lihat kondisi sang anak itu. Kalau ternyata nanti kondisinya adalah berat, bisa saja aborsi, asalkan umur kandungannya belum mencapai usia kehamilan, usia roh, ditiupnya roh, tentunya nanti dengan dilihat, ditinjau dari sisi yang lainnya. Baik, harus hati-hati, tidak gampang aborsi difatwakan. Memang ulama mengatakan sebelum ditutup roh begini-begini hukumnya, tapi itu pun ada aturannya di saat memberikan fatwa, dilihat keadaannya seorang anak. Jangan seenaknya. Ada orang biarpun diaborsi, besok hamil lagi.
Lihat, kasih fatwanya salah, ustadznya buru-buru ngasih fatwa, boleh asalkan belum begini masih boleh, sedang aborsi, besok hamil lagi boleh. Makanya kita tidak langsung ngomong boleh begitu, dilihat keadaannya seperti apa dia. Semoga Allah menjaga anak kita dari berzinaan, dari kehinaan zina, dan yang pernah kepleset dalam zina semoga Allah tutup aibnya, Allah muliakan setelah itu dan ampuni dosanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa menutup aibnya orang lain, dan jangan sampai kita membuka aib siapapun dari hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa majlis, alhamdulillah Maulid Akbar di pesantren Al-Bahjah sudah lewat. Semoga itu menjadi saksi antara kita dengan Allah dan Rasulnya. Tinggal nanti Maulid besar di alun-alunnya, mohon didukung dengan panjatan doa agar semua dimudahkan oleh Allah untuk semakin sambung dan dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah ikut andil di dalam mewujudkan perayaan agung Maulid Nabi Agung Muhammad SAW di Al-Bahjah. Siapapun yang telah membantu, kami hanya mampu mengucapkan kalimat terima kasih, dan yang membalas yang sesungguhnya adalah Allah. Dan nanti Anda dengan ketulusan Anda akan menjadi sebab Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda menunggu balasan dari kami, teramat kecil dan tidak ada artinya dibanding balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah yang membalas, yang Maha Agung. Ini saja. Dan juga pendaftaran pesantri peserta didik baru SD-iku, SMP-iku, SMA-iku. Ini bukan pondok pesantren ya. Program pondok pesantren Al-Bahjah yang khusus pesantren yang hanya belajar agama, menghafal Quran. Pendaftarannya nanti menjelang Ramadan. Akan tapi di Al-Bahjah ada program khusus, yaitu SD, SMP, SMA yang sekaligus juga dipondokkan. Ini program pondok khusus. Ada pondok yang pertama tadi, ini pondok SD, SMP yang harus mondok. Pendaftaran sudah dimulai 17 Safar sampai 5-6 November. Akan tapi ini sekaligus informasi, mohon yang pengen daftar segera, karena seleksinya akan segera dimulai. Seleksinya adalah sebelum mereka lulus sekolah. Dan juga pengurangan kelas banyak sekali tahun ini. SD pun kita hanya ngambil berapa, 1 atau 2 kelas, kemudian kita ngambil kelas sedikit, kita kurangi semuanya, karena tahun ini kita akan mencoba menyempurnakan, semakin berusaha untuk menyempurnakan pengabdian pelayanan kepada anak-anak. Jadi kelasnya akan dikurangi sebanyak-banyaknya insyaallah. Ini saja pendaftaran SD, SMP, SMA. Guru tahfidz yang ingin mendaftarkan jadi guru tahfidz, dipersilahkan. Kita memerlukan guru sebanyak-banyaknya untuk mendampingi anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Ini saja. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga hati kami dan jaga anggota tubuh kami. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka, bencikan mereka kepada perzinaan dan kehinaannya ya Allah. Kami mohon dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari melakukan kemungkaran ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk bisa mengabdi kepadamu dengan sesungguhnya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami mengabdi, akan tapi sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu mengabdi kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah, pertolongan dari-Mu. Dan kami mohon, sadarkan kami bahwa apapun yang Kau berikan kepada kami adalah pertolongan dari-Mu, agar kami bisa semakin serius dalam mengabdi kepadamu. Maka sadarkan kami bahwa anak-anak kami adalah Kau kirim agar kami bisa semakin mengabdi kepadamu. Dan sadarkan hati kami ya Allah bahwa harta yang Kau berikan kepada kami adalah sarana atau sebab agar kami bisa mengabdi kepadamu dengan benar. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang Kau berikan pangkat kepada mereka, sadarkan mereka bahwa
bahwa pangkat mereka adalah kiriman darimu, agar mereka semakin serius dalam mengabdi kepadamu. Dan kami mohon jangan sampai kami terlena dengan pemberian darimu ini ya Allah. Jangan sampai kami terlena dengan karunia darimu ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah lupa untuk mengabdi kepadamu. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia yang kau berikan kepada kami di dalamnya ya Allah, jadikan dunia, pangkat dunia ya Allah, yang ada di dalamnya adalah keluarga, anak-anak, istri, pangkat dan kekayaan. Jadikan itu semua ya Allah kendaraan bagi kami untuk menuju kepadamu. Jadikan dunia itu di hati, di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Yang memberi kekayaan ya Allah, jangan sampai mereka terlena dengan kekayaannya. Jadikan mereka orang kaya ahli surga. Yang saat ini kau beri jabatan ya Allah, jabatan apapun ya Allah, siapapun mereka ya Allah, kami mohon berikan kesadaran agar mereka bisa menggunakan jabatan mereka untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang bisa mereka jadikan untuk ya Allah sebab sarana untuk mengabdi kepadamu. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, berikan kesehatan ya Allah, dan dengan kesehatan itu mudahkan mereka untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, kirimkan mereka kepada mereka pasangan-pasangan orang yang kau ridai, yang dengan pasangan itu mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka karunia anak-anak, yang dengan anak itu mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang berjauhan dekatkan mereka, yang jarang bertemu mudahkan mereka untuk bertemu dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang saat ini berjauhan dari pasangan mereka, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga mata kami dari melihat yang haram. Ampuni dosa mata kami dengan kasih sayang-Mu, ampuni dosa anggota tubuh kami, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang maha pengampun, yang maha pengampun, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini yang ya Allah, yang ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah, mudahkan kami ya Allah saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, mudahkan untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, demikianlah majlis pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.